کل ہم نے اردو بی کا کام اردو اے کا پہلے ہی ریٹن ورک ختم ہو گیا ہے. اردو بی کا بھی ہم نے ریٹن ورک ختم کر دیا ہے. اب آپ نے صرف قواعد انشاء سے گرامر کا جو حصہ ہے اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں، تعریفیں ہیں، وہ مارک کرنی ہیں. سب سے پہلے املا کا جو تیسرا یونٹ ہے، پیج نمبر 178 کے اوپر اتحاد، تنظیم اور یقین محکم. آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے املا کرنی ہے اتحاد، تنظیم، یقین محکم کی، اور مشکل لفظ جو ہیں اچھی طرح ان کی پریکٹس کرنی ہے. پیراگراف کی صورت میں املا ہوگی. قواعد انشاء کا پیج نمبر 4 اور 5 اور 6 یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں جو ہیں وہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن ساتھ مارک کرواؤں گی، وہی آپ نے لرن کرنی ہے. بک پہ مارک کر لیجئے گا ڈیفینیشنز. اوپن کر لیں پیج نمبر 178. اتحاد، تنظیم، یقین محکم. یہ تفہیم ہے ایک، اور اس کی جو ہے ریڈنگ ہے میں کرنے لگی ہوں. آپ مشکل لفظ جو ہیں اس کو توجہ سے اس کی جو ہے وہ سنیں تاکہ آپ درست تلفظ کے ساتھ جو ہے املا بھی لکھ سکیں. شہد کی تیاری ایک محنت طلب کام ہے. بہت سی مکھیاں لگاتار رات دن کام کرتی ہیں، تب وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو شہد کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پھول میں رس کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے بے شمار پھولوں کا رس جمع کیا جاتا ہے تاکہ قابل ذکر مقدار میں شہد تیار ہو سکے. آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو 3 لاکھ میل سفر کرنا پڑتا ہے. ایک مکھی کی عمر چند ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی. کوئی مکھی اپنی ساری عمر کا ہر لمحہ بھی پھولوں کا رس جمع کرنے میں لگا دے تو چند قطروں سے زیادہ شہد نہیں بنا سکتی. اجتماعی کوششوں کے ذریعے لاکھوں مکھیاں مل کر یہ کام کر لیتی ہیں. یہ قدرت کا سبق ہے کہ جو اس نے ہم انسانوں کو دیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی اور پیٹرول کے ذخیرے زمین میں رکھ دیے ہیں، اسی طرح شہد کے ذخیرے بھی ہمیں زمین میں مل سکتے تھے. ایک پیچیدہ نظام کے تحت اس کی تیاری دراصل ہمیں سیکھنے کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں. امریکہ کے جہاز ساز کارخانے 50,000 ٹن کا ایک ٹینکر 16 ماہ میں بناتے ہیں. اسپین میں وہ 24 مہینے میں بن کر تیار ہوتا ہے، مگر جاپان میں وہی ٹینکر 8 مہینے میں بن کر تیار ہو جاتا ہے. اس جاپانی معجزے کا راز مغربی ماہرین نے مکمل جائزے کے بعد متحدہ عمل یعنی ٹیم ورک قرار دیا ہے. جاپان کے کاریگر، منتظمین اور افسران سب حد درجہ اتحاد سے کام کرتے ہیں. عمل کے دوران کسی لمحے اتحاد اور ہم آہنگی ٹوٹنے نہیں دیتے. اس کے نتیجے میں کم وقت میں بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں. جاپان کی ہر سرگرمی اجتماعی سرگرمی ہے. وہ نہ اختلافات میں وقت ضائع کرتے ہیں، نہ پرانے نقصانات کو کم بنا کر اپنے کام کی رفتار میں فرق آنے دیتے ہیں. یہی وہ ملک ہے جس کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک کر امریکہ نے انہیں تباہ کر دیا تھا، لیکن انہوں نے نہ انتقام کو اپنے جذبات میں شامل کیا، نہ ہی جنگ عظیم کی تباہی اور شکست سے ہمت ہاری، بلکہ ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال کر تعمیری اور مثبت کاموں پر توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ یہی انسانوں اور قوموں کو ترقی کی دوڑ میں آگے رکھتی ہے. نتیجتاً جاپان امریکہ سے تجارتی فائدہ اٹھانے والوں میں سر فہرست ہے. آپس کے اختلافات اور دوسرے ملکوں سے تنازعات اقوام کو کمزور کر دیتے ہیں اور اسی طرح افراد اور قومیں نقصان اٹھاتی ہیں. بڑی ترقی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اتحاد ہے، یعنی مل جل کر کام کرنا، جو کوشش کے نتائج کو ہزاروں گنا زیادہ کر دیتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ مل کر کام کرنے میں صبر و برداشت بہت ضروری ہے. جب بھی بہت سے لوگ مل کر کام کریں تو لازماً شکایتیں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. تقسیم میں کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو اپنا فائدہ کم نظر آتا ہے، حق چھنتا نظر آتا ہے، نقصان ہوتا نظر آتا ہے. یہ سب فطری ہے. اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر آنے والے غصے کے جذبات پر قابو پانا اور اپنی انفرادیت کو قربان کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں. بڑے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا اس کام کو آسان کر دیتا ہے. یہ سوچ پروان چڑھانا بہت ضروری ہے کہ یہ عارضی تکلیفات ہیں جو مقصد کے حاصل کرنے کے کر لینے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہیں گی. بالکل ایسے ہی جیسے کسی میچ کو جیت کر پوری ٹیم ایک ساتھ خوشی مناتی ہے. نیکسٹ پیج پہ. بحیثیت مسلمان یہ یقین پختہ کر لینا کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہی اس کا بدلہ دیں گے. کاموں کو آسان اور بابرکت بنا دیتا ہے.
खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक ने जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपह सलारी के मनसब से माज़ूल किया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में शदीद रद्द अमल पैदा हुआ, मगर फिर उन्होंने अपनी इस्लाह की और सोचा कि मैं तो ये इनाम की उम्मीद में कर रहा हूँ, मुझे हज़रत उमर फ़ारूक से क्या शिकायत। यानी ये इत्तेहाद की एक मिसाल थी कि उन्होंने ये सोचा कि हमारा हर अमल अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए, ज़ाती तौर पर हमें किसी के साथ कोई ना लड़ाई है ना क्यों, हमारा मकसद जो है वो अवलियत रखता है। अब आप क़वाइद की का पेज नंबर 4 जो है वो ओपन कर लें। इससे पहले हम इसम की इक़साम बालिहाज़ मायनी जो है वो हम पढ़ चुके हैं पिछली टर्म में और इसम की इक़साम बालिहाज़ मायनी में इसम की किस तारीफ़ थी सबसे पहले, यानी किसी चीज़ शख्स चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। मसलन जो भी आप देना चाहें, दरख्त, अली वग़ैरह, लाहौर, पाकिस्तान। अब इसम की इक़साम जो हैं बालिहाज़ बनावट, यानी बनावट के एतबार से इसम की किस्में, बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। अंडरलाइन कर लें, लेड पेंसिल हाथ में पकड़ें, पहले हेडिंग अंडरलाइन करें। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि कटिंग मार्कर से हेडिंग लिखनी है, उसके बाद इसकी 1 2 3 करके किस्में लिखनी है, यानी 1 इसम जामिद, 2 इसम मस्दर, 3 इसम अश्तक। फिर इसम जामिद की हेडिंग देनी है, फिर उसकी जो डेफिनेशन है उसको अंडरलाइन करें। वो इसम है जो ना ख़ुद किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई दूसरा इसम बने। जैसे को काट के ऊपर मिसाल लिख लें, मिसाल की हेडिंग देनी है और मिसाल के बाद लिख लेना ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई वगैरह। दूसरी है इसम मस्दर, हेडिंग बनानी है। वो इसम है जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे बहुत से इसम और फ़ेल बने। जैसे को काट के लिखते हैं मिसाल, लिखना से लिखने वाला, लिखा वगैरह। दोबारा से इसम जामिद वो इसम है जो ना ख़ुद किसी इसम से बना हो ना उससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई। इसम मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे बहुत से इसम और फ़ेल बने, जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखा वगैरह। नेक्स्ट पेज पे है इसम अश्तक। इसम अश्तक को अंडरलाइन करें, हेडिंग पहले बनाएं। इसम अश्तक वो इसम है जो ख़ुद तो मस्दर वगैरह से बने लेकिन उससे फिर कोई लफ्ज़ ना बने। जैसे को काट के लिख दें मिसाल, लिखना से लिखने वाला, लिखने वाली, लिखा हुआ, लिखता हुआ अल्फाज बनते हैं लेकिन आगे उनसे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। अब इसम अश्तक की किस्में ये हमने हेडिंग बनानी है। सब हेडिंग्स में है इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हालिया, इसम हासिल मस्दर, इसम मुआविज़ा। 5 किस्में हैं इसम अश्तक की। आप बेशक यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लें, इसम अश्तक की 5 किस्में हैं। इसम फ़ाइल, हेडिंग देनी है और उसको अंडरलाइन करना है। वो इसम अश्तक जो किसी फ़ाइल को ज़ाहिर करे, अंडरलाइन करते लें। जैसे वो काट के मिसाल, वसीम लिखने वाला, मुकीम पढ़ने वाला। इनमें वसीम को लिखने वाला और मुकीम को पढ़ने वाले के कहकर दोनों का फ़ाइल होना ज़ाहिर किया है, इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाला इसम फ़ाइल कहलाते हैं। इसम फ़ाइल की किस्में इसम फ़ाइल क़ियासी और इसम फ़ाइल समाई। इसम फ़ाइल क़ियासी और इसम फ़ाइल समाई। नेक्स्ट पेज पे इसम फ़ाइल और फ़ाइल में फ़र्क अंडरलाइन कर लें। 3 फ़र्क बताए गए हैं। इसम फ़ाइल बनाया जाता है लेकिन फ़ाइल बनाया नहीं जाता, बल्कि उससे सिर्फ फ़ेल वाक़या होता है। इसम फ़ाइल वो है जो फ़ाइल को ज़ाहिर करे, जबकि फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। इसम फ़ाइल को फ़ाइल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फ़ाइल कभी इसम फ़ाइल की जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे लिखने वाले ने ख़त लिखा, यहाँ लिखने वाला अगरचे इसम फ़ाइल है लेकिन फ़ाइल बना हुआ है। यहाँ तक आपने अंडरलाइन करना है और यहीं तक आपने लर्न करना है। कल हम इसम मफ़ूल पढ़ेंगे नेक्स्ट से। जितनी डेफिनेशंस मैंने मार्क करवाई हैं वो आज लर्न कर लें। अगर आप लर्न करके उसकी प्रैक्टिस कर लें, जैसे मैंने आपको लिखवाया है मिसाल के तौर पर, और हेडिंग्स बनाकर तारीफ़ पहले लिखें, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको लर्न हुआ हुआ भी लिखा जाएगा आपका। तवज्जो से अपना काम करें क्योंकि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स आपके फ़ाइनल टर्म हैं और इन नोट से आपने लर्न करना है।